أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. کرو حمد و ثنا بیاں اس مالک کی جس نے کل کائنات بنائی. میں امتی ہوں اس محبوب کا جس کی سب نبیوں پہ بادشاہی. نبی کے سب اصحاب کو مانتا ہوں، چار یاروں کا میں شیدائی. نوکر حسین ابن علی کا جس نے کربلا میں جان اپنی لٹائی. سامعین محترم گرامی قدر، یہ سورہ حدید ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. وَهُوَ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے اور حکمت والی ہے، حکیم ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں میں بادشاہی ہے، اسی کے لیے زمینوں میں بادشاہی ہے، ہر طرف بادشاہی اسی کے لیے ہے. یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والی ہے. اس کی قدرت میں، اس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ کی جان ہے، یہ کائنات ہے. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اس کے قبضے قدرت میں تھے، جو آنے والے ہیں وہ بھی اس کے قبضے قدرت میں ہیں. اسی کی حمد و ثنا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی بادشاہی تھی، ہے اور رہے گی. ساری کائنات کا وہی بادشاہ تھا، ہے اور رہے گا. اسی کے لیے حمد و ثنا تھی، ہے اور رہے گی. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مزید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. تیرے رب کی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں 7 زمین 7 آسمان کو مکمل کیا، وما بینہما سب کو. ثم استوی علی العرش، اس کے بعد عرش کو برابر کیا، عرش کو اٹھایا. تو عرش پہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، عرش عظیم کہا گیا، وہ اللہ کا عرش جس کے 18,000 برج ہیں. برج دروازے کو کہا جاتا ہے. 18,000 برج ہیں اور ایک برج کے 18,000 ستون ہیں، اور ایک ستون کے 1,000 کنگرا بنا ہوا ہے. ستون کے اوپر کنگرا، ایک کنگرے کی سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کا راستہ ہے. ایک ستون کے کنگرے سے دوسرے ستون کے کنگرے تک 700 برس کا راستہ ہے. ایسے 18,000 ستون ہیں اور ایک ستون کا 1,000 کنگرا ہے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کا راستہ ہے. پھر اس ایک کنگرے کے اوپر ایسی قندیل بنی ہوئی ہے کہ جس قندیل کی اتنی چوڑائی ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی وہ بلند ہے اور وسیع ہے کہ یہ 7 زمینیں، یہ 7 آسمان اس قندیل میں اگر رکھ دی جائیں، ان کی مثال یوں ہے جیسے کہ کسی بہت بڑے میدان میں ایک انسان اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتارے، اسے پھینکے اور وہ جاتی ہوئی وہاں جا کے رک جائے اور اسے دیکھا جائے. دیکھنے والے میدان میں دیکھیں تو وہ انگوٹھی اتنی سی پڑی ہوئی زمین پہ نظر آئے گی. جب قریب سے دیکھیں، دور سے دیکھیں تو کچھ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے جو ستونوں کے کنگرے ہیں، کنگروں پہ جو بنی ہوئی قندیل ہے، اس قندیل پہ 7 زمین 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، ایک انگوٹھی کی مانند وہ وہاں رکھی ہوئی نظر آتی ہیں. اتنے بڑی بڑی
बड़ी कंदीली बनी हुई है, ये अल्लाह ताला का अर्श है। फिर इस अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने सब जन्नात और फरिश्तों को कहा उठाओ। ये सब फरिश्ते और जन्नात ना उठा सके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास, अल्लाह ताला ने सारे फरिश्ते सारे जिन लगाए, मेरे अर्श को उठाओ, न उठा सके। अल्लाह ने फरमाया नहीं उठा सकते हो, पढ़ो सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तो 9 फरिश्तों ने अर्श को उठाया। एक रवायत में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि 4 फरिश्ते हैं, 2 फरिश्ते इंसानों की शक्ल में हैं, 2 जानवरों की शक्ल में हैं। उन फरिश्तों ने अर्श को उठाया, उनका कांधा अर्श तक है और उनके पाँव सिदरतुल मुंतहा तक है, तख्त सुरा तक है। उन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। और दूसरी रवायत में है कि 9 फरिश्तों ने ये तीसरा कलमा पढ़ा, पढ़ने के बाद इस अर्श को उठाया और आज तक वो उठाया हुआ है। अर्श के उठाने के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, मखलूकात को पैदा किया। अल्लाह ने ये चरिंदे परिंदे अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इंसान 4 हालतों में अल्लाह की हम्दो सना करता है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तस्बीह बयान की जाती है। ज़मीन में कीड़े मकोड़े करते हैं, हवा में उड़ने वाले परिंदे करते हैं, खला में पानी में मछलियाँ करती हैं, कीड़े मकोड़े सब करते हैं। इंसान 4 हालतों में अल्लाह की बंदगी करता है। पहली हालत अल्लाहु अकबर कह के कहते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ए अल्लाह हम्दो सना तेरे लिए है, तेरी ज़ात पाक है, तेरी हम्दो सना पाक है। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला है, तेरा नाम बड़ी बुलंदियों वाला है। हम्दो सना शुरू करता है नमाज में, फिर रकू में चला जाता है, फिर सजदे में जाता है, फिर तहियात में बैठ जाता है। इन 4 हालतों में अल्लाह की बंदगी करता है इंसान। इन 4 हालतों में अल्लाह की मखलूक, ये सर सबज दरख्त है, ये 24 घंटे खड़े रहते हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। और फिर 24 घंटे रकू में इंसान फिर रकू करता है। ये सारे जानवर, ये सारे बख्शी दरिंदे, ये कुत्ते, ये बिल्लियाँ, ये चूहे, ये सारी चीज़ें 24 घंटे रकू में रहते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। फिर इंसान सजदे में जाकर सजदा करता है। ज़मीन पे चलने वाला कीड़ा मकोड़ा, ज़मीन पे चलने वाली ये चिमटी, ये सांप, ये अल्लाह का सजदा करते हैं, ये 24 घंटे सजदे में रहते हैं। फिर इंसान तहियात में बैठता है, अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता है। तो जैसे हम मेढक कहते हैं, डंड कहा जाता है, मेढक कहा जाता है, इसके 24 घंटे ये तहियात में रहती है। इसके हाथ यूँ उठे रहते हैं, ये 24 घंटे तहियात में रहती है, अल्लाह की हम्दो सना करती है। इंसान गाफिल है और ये बाकी चीज़ें गाफिल नहीं हैं, हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए अल्लाह ताला की हम हम्दो सना करें। हम्दो सना अल्लाह ही की है, उसी के लिए रहेगी। कुछ भी नहीं था, अल्लाह की ज़ात थी, कुछ भी नहीं, आज भी है, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ कहा अल्लाह पाक मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए अल्लाह पाक निजात का ज़रिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।